المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم نے اس نظم کی تیسری فصل کے مطالعے کا آغاز کیا تھا، جس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ناظم نے اس فصل کا جو عنوان قائم فرمایا ہے وہ ہے فصل فیما یرجع الی الادا، کہ اس فصل میں ان مباحث کا تذکرہ ہوگا جن کا تعلق قرآن مقدس کی ادائیگی کے ساتھ ہے. تو ہم نے متعدد مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ علوم القرآن کے علماء جو اس فن کے بیان میں ترتیب اختیار کرتے ہیں، اس میں جو ایک منطق پائی جاتی ہے، لاجک پایا جاتا ہے، اس کا ہم نے تذکرہ کیا کہ قرآن مقدس کے نزول کے مباحث کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد قرآن مقدس کے نقل، قرآن کی سند کے حوالے سے تذکرہ ہوتا ہے. اب قرآن آپ تک پہنچ چکا ہے، اب قرآن کو سب سے پہلے درست طریقے پر پڑھنے کی استعداد حاصل کرنا یہ بات لازم ہے. اسی لیے تیسرے درجے میں جن مباحث کا تذکرہ ہوتا ہے وہ قرآن مقدس کی ادائیگی، قرآن کی تلاوت یا قرآن کی تجوید سے متعلق جو مباحث ہیں انہی کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو اس فصل میں ناظم نے جو سب ہیڈنگ ہے حالانکہ ایک ہی قائم کی ہے لیکن مباحث اس میں متعدد ہے. پہلی بحث آئی وہ تھی احکام الوقف والابتداء. وقف اور ابتداء کے جو احکام ہیں اس کا تذکرہ ہوا. تو ہم نے تقریباً 2 یا 3 دروس میں وقف اور ابتداء کے حوالے سے جو قواعد ہیں ان کا تذکرہ کیا. اس کے بعد یعنی اس میں اقسام الوقف، کیفیت الوقف، وہ ساری چیزیں بیان کی گئی. تو دوسری جو بحث ہے وہ امالہ کے حوالے سے آئی، جس کو ہم نے گزشتہ 2 دروس میں پڑھایا کہ امالہ کے کیا مطلب ہیں اور کن قراء کے یہاں امالہ پایا جاتا ہے، کن کے یہاں نہیں پایا جاتا، اور اس کمی یا زیادتی کی کیا وجوہات ہیں. تو ہم نے امالہ کو تفصیل سے پڑھایا. تو آج کے درس میں جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی یہی یوں سمجھے کہ قرآن مقدس کی ادائیگی کے سے متعلق ہی بحث ہے، اور جس کا عنوان ہے المد والکسر. قرآن مقدس کی تلاوت میں مد اور کسر کا بیان. تو مد سے کیا معنی ہے اور کسر سے کیا مراد ہے، اور مختلف قراء کے ہاں دیکھیے ہم مد تو آپ نے ابھی تک پڑھا ہوگا کیونکہ ہم بچپن میں جب نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ بحث آ ہی جاتی ہے. لیکن اب یہاں پر ناظم نے جو اضافی چیزیں بیان کی ہیں وہ ہے کہ مختلف قراء کے یہاں اس مد اور کسر کے کیا احکامات ہیں. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر فقط امام عاصم یا کسی خاص امام کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مختلف ائمہ کے یہاں ان مباحث میں جو فرق پائی جاتی ہے اس کا ہلکا پھلکا تعارف دیا جاتا ہے. تو اس سے پہلے میں یہ بات بیان کروں کہ کون امام مد کو زیادہ کرتے ہیں، کون امام کسر کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس مد اور کسر کی بحث کو پہلے اس کا تعارف حاصل کریں. تو جہاں تک اس المد والکسر کا تعلق ہے تو اس کی اصل پائی جاتی ہے حدیث میں، جو کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے اتقان میں امام طبرانی کے حوالے سے معجم الکبیر کے حوالے سے بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص قرآن پڑھ رہے تھے، اور ہمیں جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس جگہ کو اپنا مسکن بنایا وہ کوفہ تھا. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھا ایک شخص نے فقرأ الرجل انما الصدقات للفقراء والمساکین مرسلہ، کہ ایک شخص نے تلاوت کی سورۃ التوبہ کی اس آیت کی کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین. تو اس نے مرسلہ جیسے میں نے پڑھا کہ بغیر کیسے
यानी मद के बगैर यानी खींचने की आवाज़ को इसने ऐसे ही पढ़ा। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ने फरमाया, मा हाकज़ा अक़रअनीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ऐ शख्स जैसे तुम कुरान पढ़ रहे हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसे नहीं पढ़ाया है। तो उस शख्स ने सवाल किया, कैफ़ा अक़रअकहा या अबा अब्दुर्रहमान, ए अबू अब्दुर्रहमान, फिर कैसे आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया? तो उन्होंने पढ़ा, इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन। तो इन्होंने मद के साथ तिलावत की, ठीक है। तो फरमाया कि मुझे ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया है। तो बात इसके अलावा भी हमें दीगर रिवायात में मिलता है कि उम्मुल मोमिनीन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत का जब तज़किरा किया, फरमाया काना क़िराअतुहु मद्दन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मद के साथ तिलावत किया करते थे। तो इस मद के क्या मानी है, कसर के क्या मानी है, उसको हम समझेंगे। तो जहाँ तक मद की तारीफ़ का ताल्लुक़ है, इस्तिलाही तारीफ़ का ताल्लुक़ है, तो उलमा बयान करते हैं, अल-मद्दु इबारतुन अन ज़ियादति मद्दिन फ़ी हर्फ़िल मद्दि अलल मद्दि तबी व हुवा अल्लज़ी ला तक़ूमु ज़ातु हर्फ़िल मद्दि दूना। फरमाते मद ये किस चीज़ का नाम है कि किसी हर्फ की आवाज़ को खींचना, जो उसमें तबई खिंचाव है उससे ज़्यादा खींचना, ठीक है। यानी जब भी हमने फ़तह वल इमाला की बहस में पढ़ा कि फ़तहुल अरबी फ़तहुन वसतुन, कि अरब जब किसी हर्फ को अदा करते हैं तो उसमें दरमियानी फ़तह को इख्तियार करते हैं, ठीक है। अब लेकिन जो किसी हर्फ की नेचुरल अदायगी है, तबई अदायगी है, उससे ज़्यादा खींच कर उस हर्फ को पढ़ना, ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे अलिफ ज़बर आ, अब अगर इसमें हम खींच कर पढ़े आ, ठीक है, तो हमने तबई जो इसका खिंचाव है उसमें ज़्यादती पैदा कर दी। तो इस ज़्यादा खिंचाव पैदा करने को हम इस्तिलाही तौर पर क्या कहते हैं कि ये मद है। और वल कसरु, और इसके बरक्स कसर किसे कहा जाता है, तर्कु तिलका ज़ियादा, कि उस ज़ियादा को मद की वजह से जो आवाज़ की खिंचाव में ज़्यादती पैदा होती है उसको छोड़कर इख्तिसार किस पर करना, जितना कि तबई नेचुरल सूरत में उस हर्फ को अदा किया जाएगा। बात समझ आई? तो ये एक बिल्कुल एक जनरल सी तारीफ है इसकी। अब हम थोड़ा वजाहत के साथ इसको समझेंगे। अब यहां पर देखिए कुछ स्लाइड्स का जो मैंने इजाफा किया है। एक हमें किताब मिलती है अत-तजवीदुल मुसव्वर, यानी डॉक्टर अयमन अस्सवैद, वो इल्म तजवीद के माहिरीन, मुआसिर माहिरीन में से माने जाते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है अत-तजवीदुल मुसव्वर, यानी उन्होंने पिक्चर्स के ज़रिए से, हम अक्सर व बेशतर इस बहस में उनकी किताब का हमने इस्तेमाल किया है, और आज की इस यानी लेक्चर में भी, दर्स में भी उन्हीं की, डॉक्टर अयमन अस्सवैद की किताब अत-तजवीदुल मुसव्वर से ही कुछ स्लाइड्स का इंतखाब किया है। स्लाइड्स का इंतखाब मैंने इसलिए किया ताकि आप जाएं और रिवाइज उसी किताब से करें। बात समझ आ रही है? अगर आप दोबारा से इस बहस को पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ें, और जो तफसीलात मैं क्लास में बयान नहीं करूंगा वो तफसीलात आपको वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो बहरहाल फरमाते हैं अल-मद्दु लुगतन, लुगवी एतबार से मद किसे कहते हैं, अज़-ज़ियादतु व तत्वील, किसी चीज में इजाफा करना या खींचना, ठीक है। जैसे कुरान में मुताद्दिद मकामात पर आया व अमददनाकुम बिअम्वालिम व बनीन, हमने तुम्हारी मदद की या हमने तुम्हें बरकत अता की, ज्यादती अता की माल में और औलाद में, ठीक है। तो जो चीज़ अपनी असल हालत में हो उसमें ज्यादती को पैदा करना, खिंचाव पैदा करना, तो उसको हम इस्तिलाही तौर पर लुगवी एतबार से मद कहते हैं। और इस्तिलाही तौर पर इतालतुस सौति बिहर्फ मिन हुरूफिल मद्द वल्लीन औ हर्फ अल्लीन, कि मद इस्तिलाही तौर पर कहते हैं कि इतालतुस सौत, आवाज़ को बढ़ाना, आवाज़ को खींचना, कहाँ पर, बिहर्फ मिन हुरूफिल मद, हुरूफ मद वल्लीन, हुरूफ मद वल्लीन या हर्फ अल्लीन, इनमें इनकी अदायगी में आवाज़ को खींचना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मद कहते हैं। और हुरूफुल मद क्या क्या है, हुरूफुल मद वल्लीन हमारे पास तीन है, क्या है, तीन। एक देखिए मैं थोड़ा बहुत, एक तो हमारे पास अलिफ
اگر مطلقاً ہو، ٹھیک ہے، مطلق کیا مراد ہے وہ میں سمجھاؤں گا. دوسرا ہمارے پاس واو اور یا، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط ہیں. شرائط کیا ہے کہ الف جو ہے یہ تینوں پہلے ساکن ہونے چاہیے. کیا ہونے چاہیے؟ ساکن ہونے چاہیے. اور الف سے پہلے فتحہ، واو سے پہلے ضمہ اور یا سے پہلے کسرہ. یعنی اس سے پہلے جو حرف ہوگا، الف سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہوگی تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حروف مدہ میں سے ہے. اسی طرح واو سے پہلے اگر ضمہ ہو اور یا سے پہلے کسرہ ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر ہم اس کو الف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم ایسے پڑھیں تو ہم کہتے ہیں کہ الف سے پہلے کیا ہے؟ الف سے پہلے والے حرف پر فتح ہے، اسی لیے اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ حروف مدہ میں سے ہے اور اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے 2 حرکتوں کے برابر. 2 حرکت کیا مراد ہے اس کی طرف میں انشاءاللہ آؤں گا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر ہم ایسے لکھیں بو بو، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر یا سے پہلے کسرہ ہو بی، ٹھیک ہے، تو لمبا نہیں کھینچنا ہے. یعنی با نہیں پڑھیں گے، او نہیں پڑھیں گے، ای نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، فقط 2 حرکتوں کے برابر. 2 حرکت مطلب دیکھیے اگر ہم پڑھیں گے با زبر، جتنی دیر میں ہم ان 2 حروف کو ادا کریں گے اتنا ہی کھچاو ہم اس میں پیدا با. ٹھیک ہے، با، ٹھیک ہے، با بو بی اس درجے میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارے پاس حروف پائے جاتے ہیں، الف ما قبل فتحہ، واو ما قبل ضمہ، یا ما قبل کسرہ، جب ایسی حالت پائی جاتی ہو تو ہم ان حروف کو حروف مدہ کہتے ہیں. جیسے یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ وہ حروف المد الالف مطلقاً. ٹھیک ہے، مطلق کیا مراد ہے؟ اگر الف پر فتحہ یعنی فتحہ، کسرہ یا ضمہ پایا جائے تو یہ پھر الف نہیں ہوتا. یہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا تو جب الف خالی نہ ہو یعنی جب وہ متحرک ہو تو اس کو الف نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم نے کہا الف جب مطلقاً آئے، حمزہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساکن ہو یا واو ساکنہ ہو اس سے پہلے کیا ہو؟ ضمہ. اسی طرح یا ساکنہ ہو اور اس سے پہلے کیا ہو؟ کسرہ. اس حالت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ حروف مدہ ہے. اور یہ تینوں اس لفظ میں جمع ہو جاتے ہیں. نوحیہا، صحیح ہے. دیکھیے واو سے پہلے کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے ضمہ، یا ساکن سے پہلے کسر، الف ساکن سے پہلے فتحہ. نوحیہا نوحیہا، بات سمجھ آئی؟ تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ حروف مدہ. اسی طرح حرفا، یہ کیا ہے اصل میں؟ حرفانی 2. حروف اللین کتنے ہیں؟ 2. حروف اللین ہمارے پاس 2 ہیں. ایک الواو والیاء الساکنتان المفتوح ما قبلہما، واو اور یا ساکن جبکہ اس سے پہلے کیا ہو؟ جبکہ اس سے پہلے فتحہ ہو. المفتوح، فتحہ مطلب زبر. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر واو کیا ہے؟ ساکن، اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ فتحہ. ہم کہیں گے یہ کیا بنا؟ قولن. ٹھیک ہے، اسی طرح واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ فتحہ. یومن نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہے. یومن، ٹھیک ہے، 2 حرکت کے برابر کھینچنا ہے. اسی طرح یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ فتحہ، تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ حرف اللین. لائن نہیں، لین. ٹھیک ہے، جو سہولت کے ساتھ ادا ہوتے ہوں. قریشن واللیل. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ تو یہ ہم نے دیکھا کہ اصطلاحی اعتبار سے کہ اصطلاحی طور پر ہم مد کہتے ہیں اطالت الصوت بحرف من حروف المد واللین او حرف اللین، کہ آواز کو کھینچنا حرف المد واللین یا یعنی حرف اللین میں جبکہ ہم ان کو ادا کریں. اس کھینچنے کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مد ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس مد کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں. قرآن مقدس میں مد کی ادائیگی کی کہاں پر ہم پر آواز کو کھینچیں گے اس کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہاں کھینچیں گے اور دوسرا کتنا کھینچیں گے. اس میں 2 چیزیں ہیں.
देखिए अगर मैं अलिफ ज़बर आ को खींचना चाहूं, मैं कितना भी खींच जाऊं, आ, ये तो खींचना ही है ना सारा। अब मैं कितनी देर तक खींचता रहूं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि कहां खींचेंगे, दूसरा कितना खींचेंगे, मिकदार, ठीक है, अनवा और ज़मन, ठीक है, कितना खींचे, कब खींचेंगे और कितना खींचेंगे, ठीक है। तो जहां तक यानी अमूमी तौर पर जनरल डिवीजन है, हमारे पास मद की दो सूरतें पाई जाती हैं। एक तो होगा या तो अलमद्दुल असली, दूसरा होगा अलमद्दुल फरई। इनकी फिर अपनी अकसाम है, मद असली की अपनी किस्में हैं और मद फरई की ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो है वो दो हैं। एक मद या तो अलमद्दुल असली होगा या अलमद्दुल फरई होगा, ठीक है। देखिए ये चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, नाजिम रहीमहुल्लाह ने बराह रास्त ये तज़किरा किया है कि कौन सा कारी कितना खींचता है। बात समझ आई? इन्होंने जैसे लिखा है हमज़तुन व वर्शुन अतवलुल कुर्राई, इमाम हमजा और इमाम वर्श का मद सबसे लंबा है। अब ये पता ही ना हो कि कौन कितना खींचता है, कब खींचता है, तो वो बात समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब इस मद असली और मद फरई की कुछ सब डिविजन है, यानी कुछ मजीद अकसाम है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अलमद्दुल असली का दूसरा नाम अलमद्दुल तबी, नेचुरल, यानी ये हर्फ ही ऐसा बना है कि ये मद के बगैर अदा नहीं होगा। इसकी कुछ सूरतें बनती हैं अलमद्दुल असली की। एक तो है अलमद्दुल बदल, अलमद्दुल इवज और तीसरा अस्सिलतुस सुगरा, अस्सिलतुस सुगरा। अलमद्दुल असली, फिलहाल आगे जाने से पहले इस चार्ट को समझने के लिए, मद असली वो मद है जिसके खिंचाव का कोई खारजी वजह नहीं होती, यानी जो अपनी बनावट के एतबार से वहां पर मद पैदा हो जाता है, उसको बाहर से कोई रीजन नहीं चाहिए, ठीक है। तो उस अलमद्दुल असली की हमने कहा कि तीन सूरतें बनती हैं, एक अलमद्दुल बदल, अलमद्दुल इवज और तीसरा अस्सिलतुस सुगरा। बात समझ आई? और जहां तक मद फरई का ताल्लुक है, मद फरई वो मद है जो हमजा या सुकून की वजह से पढ़ा जाता है, ठीक है। या तो हमजा उसकी वजह बनती है, कैसे बनती है, कब बनती है, वो हम देखेंगे। अलमद्दुल फरई की वजह दो होती हैं, या तो हमजा किसी तरीके से दाखिल हो जाता है, अब कैसे कैसे हो जाए वो हम देखेंगे, या तो सुकून का असर हो जाता है जिस वजह से मद करना पड़ता है। अब अगर हमजा वजह बने तो तीन सूरतें बनती हैं, एक अलमद्दुल मुत्तसिल, दूसरा अलमद्दुल मुनफसिल और तीसरा अस्सिलतुल कुबरा। और अगर सुकून वजह बने तो फिर एक सूरत बनती है अलमद्दुल लाजिम, दूसरा अलमद्दुल आरिज लिस्सुकून और तीसरा अलमद्दुल लीन। बात समझ आई? तो कितनी सूरतें बनी टोटल हमारे पास? ये 9 सूरतें बनी, ठीक है। 9 सूरतों को दो हिस्सों में तकसीम करना है, ठीक है। एक तो है अलमद्दुल असली, दूसरा है अलमद्दुल फरई। मद्दुल असली हमने कहा ये वो मद है जिसमें कोई खारजी वजह नहीं होती, ठीक है। तो इसकी अपनी 3 सब कैटेगरीज हैं, एक अलमद्दुल बदल, दूसरा अलमद्दुल इवज और तीसरा अस्सिलतुस सुगरा। दूसरा हमने कहा कि अलमद्दुल फरई, मद फरई, इसकी 2 वजूहात होती हैं, या तो इसका सबब होगा हमजा या तो सबब होगा सुकून। जब हमजा सबब होगा तो उस वक्त 3 मजीद सूरतें बनेंगी, एक या तो अलमद्दुल मुत्तसिल होगा, अलमद्दुल मुनफसिल होगा और तीसरा अस्सिलतुल कुबरा होगा। और अगर सुकून वजह बने मद की तो उस सूरत में अलमद्दुल लाजिम, दूसरा अलमद्दुल आरिजुल लिस्सुकून और तीसरा अलमद्दुल लीन होगा। तो ये 9 टोटल सूरतें बनती हैं। इनमें से बाज को हम आज देखेंगे और बाज को अगली क्लास में देखेंगे। इससे पहले मैं इन मदूद का तज़किरा करूं कि किसका क्या मतलब है। अब एक सवाल यहां होता है, ये तो मैंने बयान किया कि कब कैसी सूरत होगी रुकने की, ठीक है। दूसरा कितना खींचेंगे, ठीक है। अगर आप कश्मीर में देखेंगे जो कारी हजरात यानी इल्म तजवीद से वाकिफ नहीं होते, कुरान को पढ़ते हैं, तो वो इतना गैर ज़रूरी मद करते हैं कि कभी कभार वो मद करना मना हो जाता है। क्योंकि अगर आप कभी मद को बगैर जाने पढ़ेंगे तो उसमें माना में भी तब्दीली पैदा हो सकती है। देखिए कुरान में कई मकामत पर कहा गया अल्लाहु अज़िना लकुम अम अलल्लाहि तफ्तरून। जब आप अल्लाह को आगे मद के साथ पढ़ रहे हैं अल्लाह, तो ये सब इस्तिफाम बनता है,
बात समझ आई? ये क्या है? अल्लाहु अज़िना लकुम, क्या अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है। ये असल में है अल्लाह। तो इसको मिलाकर जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाहु अज़िना लकुम, तो ये मद की मुख्तलिफ एक सूरत है। या जैसे फिरौन के गर्क होते वक्त कहा गया अल आना वक़द असैत वकुन्त मिनल काफिरीन, तो यहाँ भी ये इस्तिफाम है, ठीक है। अब अगर आप खामोखा के मद पैदा करते जाएंगे तो यहाँ पर माना में भी बाज़ मकामात पर तब्दीली पैदा हो सकती है। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि मद को कितना खींचना है और कब खींचना है। अब कितना खींचने के हवाले से जो उलमा हमें मयार, इल्म तजवीद के उलमा हमें एक मयार देते हैं, है ना। जैसे हम कोई चीज़ जब तोलते हैं तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है ना, जो हमारे पास जो वेट्स होते हैं परवान बनाना, तो वो आपके पास एक स्टैंडर्ड होता है जिसकी वजह से आप क्या कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं। आपके पास एक मेजरिंग रॉड होती है, इंच टेप होता है, उसकी वजह से आप लेंथ को देख पाते हैं। इसी तरह यहां पर आवाज को कितना खींचेंगे उसके लिए हमारे पास पैमाना क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। तो उलमाए तजवीद जो है वो फरमाते हैं कि इसके लिए हमारे पास है पैमाना हरकत, ठीक है, हरकत। वहां पर जैसे आप कहते हैं ना 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो, ठीक है, यहां पर आप क्या कहेंगे 1 हरकत 2 हरकत 3 हरकत 4 हरकत, ठीक है। तो इसी तरह तुकासु अज़मिनतुल मुदूदी बिल हरकत, हरकत को कितने वक्त के लिए अदा किया जाए उसके लिए जो हमारे पास पैमाना है वो क्या है, वो हरकत, यानी आवाज को कितना खींचा जाए उसके लिए हमारे पास पैमाना हरकत है। वल हरकतु हियल फतरतु ज़मनिय्या अल्लाज़िमा लिन्नुत्क़ि बिहर्फ़िन मुतहर्रिक, और हरकत हम किसे कहते हैं कि ये वो यानी वक्त का वो छोटा सा हिस्सा है जिसमें आप उस हर्फ मुतहर्रिक हर्फ को अदा करते हैं जिसमें आवाज पैदा करना लाजमी है। जैसे अलिफ पर आप ज़बर लगाएंगे तो आ है ना, ज़बर बा, तो जितनी देर में आपने ये बा अदा किया इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक हरकत है, ठीक है। अब इसी को आप मल्टीप्लाई करते जाए तो आपको यानी मद की औज़ान या मद की जो हमारे पास मिकदार है वो मुतय्यन होती चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल होती है, यानी ज़मन के एतबार से आप कितनी देर तक मद को खींच रहे हैं उसमें कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि नाज़िम जब तज़किरा करेंगे वो इस्तिलाह का बराह रास्त इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हमने इस्तिलाह को ना समझा हो तो बात समझ नहीं आएगी। जैसे कहते हैं वब्नु कसीरिहिम युकस्सिरून, और इब्नु कसीर कसर करते हैं। अब अगर आपको कसर का मतलब नहीं मालूम है तो आप नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा था कि अभी तक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना खींचे। एक तो हमने बयान की अक़सामुल मद, उसको हम तफसील से उसकी तारीफ को देखेंगे। दूसरा हमने एक बयान किया अज़मिनतुल मद, यानी कितनी देर तक मद को खींचा जाए, तो उसके लिए हमने कहा पैमाना है हरकत, 1 हरकत 2 हरकतें 3 हरकतें 4 हरकतें, ठीक है। अब इन्हीं हरकतों को कितना आप खींच रहे हैं उसके मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, ठीक है। पहली जो इस्तिलाह है वो है अल-क़स्र, वह हुवल मद्दु बिमिक़दारि हरकतैन। अगर आप मद को 2 हरकतों के बराबर खींचे तो इस मद की सूरत को या इस अदायगी को हम क्या कहते हैं, ये कसर है, अल कसर, या इसे आप कहेंगे अल मद्दु तबीई भी, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले कुछ मिसालें बयान की, ठीक है। तो यानी अगर आप इन्हीं को हुरूफुल मद्दा को देखें, बा, ठीक है, बू, बी, ये सब हम कसर के साथ अदा कर रहे हैं क्योंकि इस मद की मिकदार कितनी है, 2 हरकतें हैं। बात समझ आई? 2 हरकतों के बराबर मद करने को हम कसर कहते हैं। बात समझ आई? दूसरा है फ़ुवैकल कसर, फ़ौ का कहते हैं किसी चीज को का ऊंचा होना, बुलंद होना, ठीक है। मैं कहूंगा कि मेरे ऊपर यानी छत है, ठीक है, ये ऊंची है। दूसरी है फ़ुवै का, ये इस्मु तस्गीर है, यानी थोड़ा सा, कसर से थोड़ा खींचना। कसर अगर आप 2 हरकत पर करते हैं 3 हरकत के बराबर वाले को हम क्या कहेंगे, फ़ुवैकल कसर, यानी कसर से थोड़ा ज्यादा, कसर से थोड़ा ज्यादा। तो यही तारीफ बयान की, हुवल मद्दु बिमिक़दारि सलासी हरकातिन, ये मद है 3 हरकतों के बराबर को, ठीक है। तीसरा है अत-तवस्सुत,
یہ کیوں میں بیان کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ پڑھیں گے کہیں پر کہ مثال کے طور پر امام حمزہ تطویل کے ساتھ مد کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تطویل کیا ہے، طول کتنا ہے، وہ سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تیسری صورت جو ہے التوسط، توسط درمیانی، هو المد بمقدار 4 حرکات، یعنی 4 حرکات کے برابر مد کرنے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ التوسط۔ ضعف الطبیعی کیا ہوا؟ طبیعی مد کا دگنا، ڈبل، ٹھیک ہے؟ کسر کا جو دگنا آئے گا وہ کیا ہے؟ التوسط، یعنی 2 حرکتوں کے بجائے 4 حرکات کے برابر مد کو کھینچنا، ایسی صورت کو ہم توسط کہتے ہیں۔ چوتھی صورت فوائق التوسط، یعنی توسط سے تھوڑا زیادہ، تو وہ کتنی حرکتیں آئیں گی؟ 5 حرکات کے برابر۔ اور چھٹی صورت کیا ہے؟ الطول، هو المد بمقدار 6 حرکات، یعنی مد کسر کا 3 گنا، ٹھیک ہے؟ جتنا آپ مد کسر کو ادا کریں گے اس سے 3 گنا، 3 ٹائمز جب آپ مد کو کھینچیں گے وہ کیا بنے گا؟ وہ طول کی صورت اختیار کر جائے گا۔ تو کتنی صورتیں بن گئی ہمارے پاس؟ 5، ایک القصر، دوسرا فوائق القصر، تیسرا التوسط، فوائق التوسط اور الطول۔ یہ ہمارے پاس مد کو کتنا ہم کھینچیں گے اس کے ہمارے پاس 5 پیمانے بنتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کبھی دیکھیں گے کہ قاری جو ہے وہ قرآن کو مختلف طریقوں پر ادا کرتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ترتیل، تدویر اور حدر، یہ قرآن کی ادائیگی کی جو سپیڈ ہوتی ہے، آپ کس رفتار کے ساتھ قرآن کو ادا کر رہے ہیں اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جس صورت میں قاری قرآن کو ادا کر رہا ہے تو حرکت کی مقدار بھی اسی مناسبت سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کوئی قاری ترتیل کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے تو اس کی حرکت کی مقدار حدر میں تلاوت کرنے والے کے برابر نہیں ہوگی۔ اب وچھو تو جب قاری باسط صاحب تلاوت کریں گے ان کا مد آپ کو تھوڑا لمبا نظر آئے گا، جب آپ کسی اور یعنی جو تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں ان کا مد آپ کو نسبتاً کم دکھے گا، ٹھیک ہے؟ اب ترتیل اور تدویر والے کے مد کو آپس میں کمپیئر نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آئی؟ دیکھیں یہاں پر جیسے چارٹ میں دکھایا ہے کہ اگر آپ ترتیل میں کر رہے ہیں، جیسے 4 مد کو ہم دیکھیں کہ 4 ہی حرکات کے برابر یہ کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ان کی 4 تدویر سے تھوڑا لمبی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تدویر والے کی حدر سے تھوڑا لمبی ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ 3 جو قرآن کو پڑھنے کی رفتاریں ہیں ان میں مد نسبتاً لمبا ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ دیکھیے یہاں پر ایک بلاک تھوڑا لمبا، تھوڑا لمبا، تھوڑا لمبا، تھوڑا لمبا، ٹھیک ہے؟ اس کی ایک حرکت دوسرے والے کی ایک حرکت سے تھوڑا لمبی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ کیونکہ یہ قرآن کی ادائیگی کے مختلف صورتیں ہیں، ترتیل، تدویر اور حدر۔ بات سمجھ آئی؟ اگر یہ ساری باتیں ذہن میں ابھی تک سما گئی تو ہم اقسام المد کی جانب چلتے ہیں۔ تو یعنی اقسام المد میں ہم نے کیا بیان کیا تھا؟ ٹو ریپیٹ تھنگس، کہ براڈلی 2 کلاسز بنتی ہیں، ایک المد الاصلی یا طبیعی، دوسرا المد الفرعی۔ المد الاصلی کی ہم نے 3 صورتیں بیان کی، ایک المد البدل، دوسرا المد العوض اور تیسرا الصلۃ الصغریٰ۔ دوسرا ہم نے المد الفرعی کی اور 2 صورتیں بیان کی، ایک وہ جس کی وجہ حمزہ ہو اور دوسرا جس کی وجہ نون ساکن ہو، ٹھیک ہے، سکون الاصلی ہو۔ حمزہ والی کی ہم نے 3 صورتیں بیان کی، کیا کیا؟ متصل، منفصل اور الصلۃ الکبریٰ۔ اور وہاں پر سکون کی صورت میں ہم نے بیان کی المد اللازم، دوسرا المد العارض للسکون اور تیسرا جی المد اللین، تیسری بیان کی المد اللین، ٹھیک ہے؟ اب چلیے پہلے المد الاصلی کا کیا مطلب ہے؟ ہوا اطالۃ الصوت بحرف من الحروف المد الثلاثہ بمقدار حرکتین۔ مد اصلی کا مطلب ہے کہ حروف مدہ جو 3 ہیں ہمارے، ان میں کھچاؤ پیدا کرنا 2 حرکتوں کے برابر، ٹھیک ہے؟ اذ لم یقع حمز ولا سکون بعد حرف المد، جبکہ اس کے بعد نہ حمزہ ہو نہ سکون ہو۔ بات سمجھ آئی؟ ہم نے کہا حمزہ اور سکون مد کی خارجی وجوہات ہیں،
اسی لیے ہم نے ان کو الگ کیٹیگریز میں تقسیم کیا کہ وہ مد فرعی ہیں. مد اصلی میں حروف المدہ اپنے آپ کی وجہ سے، نہ کہ کسی خارجی وجہ سے. ٹھیک ہے، حروف مدہ میں یعنی کھچاؤ پیدا کرنا اس صورت میں کہ اس کے بعد نہ حمزہ آئے اور نہ سکون آئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے کہ مثال کیا ہے، الف کی مثال اگر ہم دیکھیں گے، اللہ، بتا سکتے ہیں کہاں پر ہے اس کا مد؟ اللہ، اس سے زیادہ یہاں پر واضح ہو جائے گا. الرحمن، کہاں پر ہے اس میں؟ میم پر کیا ہے؟ میم پر زبر ہے یعنی الف ہے. ٹھیک ہے، یہ الف ہے، اور الف سے پہلے کیا آنا چاہیے؟ دیکھیں آپ شاید یہاں پر کھو جائیں گے. یہ ایسے جب ہم ماں پڑھتے ہیں نا، الرحمن کی جب ماں ہم پڑھتے ہیں تو وہ کیسے آ رہا ہے؟ اصل میں ہے یہ میم. میم پر کیا ہے؟ بات سمجھ آئی؟ یہ ہے نا، یہی دیکھیے ہم نے ملا کر رکھا ہے الرح، اس کے بعد کیا ہے؟ میم. اگر ہم ایسے لکھیں، اب ہم قرآن کو چونکہ رسم عثمانی کی مطابقت میں لکھتے ہیں تو وہاں پر اس میم الف کو الف ایسے نہیں لکھا گیا ہے، ایسے کھڑا زبر ڈال کے لکھا گیا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو یہ الف سے پہلے کیا ہے؟ فتحہ. جب الف سے پہلے، الف ساکن سے پہلے فتحہ آئے تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا ہے؟ حروف مدہ ہے، اس کو ہم 2 حرکتوں کے برابر کھینچیں گے. اب الرحمن نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، اس کو فقط آپ 2 حرکتوں کے برابر کھینچ سکتے ہیں. اس کو آپ پریکٹس کے لیے انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں. الرحمن، مانو. ٹھیک ہے، 1 اور 2، 1 2 حرکتوں کے برابر. ٹھیک ہے، اسی طرح ایاک، ایاک نعبد، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر مد کیا ہے؟ مد اصلی ہے، اور مد اصلی کا کھچاؤ 2 حرکتوں کے برابر ہوگا، 2 سے زائد نہیں. یہ الف کی مثال آئی. اب یہاں پر واو کی مثال. یہ کیا میں کہہ رہا ہوں؟ الف واو، کیونکہ ہم نے کہا حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ ضمہ ہے. واو ساکن سے پہلے ضمہ ہے، تو یہاں پر المد الاصلی ہوگا. مختلفون، مختلفون، فون، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ اسی طرح اس میں کتنے مد ہیں بتا سکتے ہیں آپ؟ اس میں 2 ہیں، اور دونوں واو کی مثالیں ہیں، ہے نا؟ واو ساکن سے پہلے ضمہ، واو ساکن سے پہلے ضمہ. لمردودون، لمردودون، دون غلط. ٹھیک ہے، اسی طرح یقولون، اس میں بھی 2 ہیں. ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے ضمہ، واو ساکن سے پہلے ضمہ. اب تیسری یا کی صورت بنے گی. یا سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ کسرہ. یا ساکن ما قبل کسرہ. تو یہاں پر کیا بنے گا؟ الرحیم. یا کیا ہے؟ ساکن، اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ کسرہ. تو ہم کہیں گے یہاں پر المد الاصلی ہوگا. اسی طرح الدین، نستعین، نستعین 2 حرکت کے برابر. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا المد الاصلی کیا ہے؟ ہوا اطالۃ الصوت بحرف من حروف المد الثلاثہ بمقدار حرکتین. بات سمجھ آئی؟ اب یہ تعریف سمجھ آ رہی ہے نا؟ آواز کو کھینچنا حروف مدہ میں سے کسی حرف میں 2 حرکتوں کے برابر، جبکہ اس کے آگے نہ حمزہ ہو اور نہ سکون ہو. حرف مد کے بعد نہ حمزہ ہونا چاہیے نہ سکون ہونا چاہیے. اگر دونوں میں سے کوئی آتا ہے، حمزہ یا سکون آتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے پھر وہ المد الفرعی ہے. مد تو ہوگا لیکن مد اصلی نہیں ہے، مد فرعی ہے. اب دیکھیں یہاں پر مد اصلی کے ساتھ ہی یہ اسی کی ایک صورت بنتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مد العوض بھی. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ مد العوض کی کیا معنی ہے؟ هو التعویض عن التنوین المنصوب عند الوقف علیہ بألف مدیہ تمد بمقدار حرکتین. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ عوض، عوض کس کو کہتے ہیں؟ بدلہ، بدلے میں کوئی چیز ہونا. ٹھیک ہے، یہ ہم یہ والی مد کس کے بدلے ادا کرتے ہیں؟ جب کہ
नस्ब वाली तनवीन हो, दो ज़बर हो। दो ज़बर पर जब हम वक्फ करें तो उसको हम अलिफ़ुल मद्दा के ज़रिए से अदा करते हैं, लेकिन उसकी मिकदार भी 2 हरकतों के बराबर होगी। बात समझ आ रही है? जैसे कि यहां पर गुज़, असली में क्या पढ़ना है हमें? अगर हम तनवीन को पूरा अदा करें गुज़्ज़न, गुज़्ज़न, तो यहां पर जब हम वक्फ करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? गुज़्ज़ा, गुज़्ज़ा। ठीक है, तो इसको हम अलिफ मद्दा के बराबर अदा करेंगे और इसकी मिकदार कितनी होगी? 2 हरकतों के बराबर। ठीक है, अब यहां पर हम देखिए, यहां पर अलिफ मद्दा को तनवीन के इवज में ला रहे हैं, तनवीन के बदले में ला रहे हैं, इसीलिए हमने क्या कहा है? क्या है? मद्दुल इवज। ये हम यानी बदले के में मद अदा कर रहे हैं। इसी तरह यहां पर क्या था असल में? हुदन। अब अगर यहां पर हम वक्फ करना चाहें हुदा, हुदा। ठीक है, इसी तरह यहां पर ज़रअन के बजाय ज़रअ, ज़रअ। बात समझ आई? अब यहां पर सिर्फ एक एक्सेप्शन बनती है कि अगर यानी ता मरबूता हो आखिर में। ठीक है, ता मरबूता पर अगर 2 ज़बर हो तो उस पर हम वक्फ अलिफ के जरिए से नहीं करते बल्कि हाय साकिना से करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर नेअमतन है, असल में हम यहां पर नेअमता नहीं पढ़ सकते जैसे हमने ऊपर पढ़ा, यहां पर नेअमा, इसको हम हा साकिन से अदा करते हैं। बात समझ आई? इसके बाद मद्दे फरई। मद्दे फरई की हमारे पास जैसे हमने बयान किया 5 किस्में बनती है। मद्दे फरई पहले क्या है? हुआ इतालतुस सौती बेहर्फ मिन हुरूफिल मद्द सलासा व यकूनु मुतवक्किफन अला हमजिन औ सुकून। ये वो मद है, यानी ये आवाज का खींचना है हुरूफ मद्दा में से किसी हर्फ पर, जबकि उसकी बुनियाद किस पर हो? या तो हमजा पर या सुकून पर। और ये तकसीम होती है मद्दे फरई इला खमसति अनवा, 5 किस्मों में। 5 क्या क्या है? अगर मद की वजह हमजा हो तो 3 सूरतें बनती है, या तो मद्दे मुत्तसिल होगा, या मद्दे मुनफसिल होगा, या मद्दे बदल होगा। और अगर सबब सुकून होगा तब मद्दे लाजिम या अल मद्दुल आरिज़ु लिस्सुकून होगा। और तीसरी इसके अलावा जो हमने बयान की थी मद्दे लीन। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ये जो अक़साम है इनको हम अगले दर्स में देखेंगे। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔